บสมกรุบจุ่มดิสูปกหมายบงปนปริยมิตเนี่ยตามดานสันดับชานอรีเรนออนเดอร์โซทั้งนี้บาทกันนี้ได้จุ่มเมียนประเทศบัตไม่มวยจังใจรำเลียจูนบาให้ประเทศบัตนี่คือแปะปนถึงหนึ่งสมนูได้บงปนมหาชนขมายมวยจุ่มนุนทุ่มกอดบานกับมันสู้ในขังกราววิดีโอในชานอยูทูบบอกเชมบัตบากอดบานสู้หมกกันขจมทาถ้าตาเนื้อเป็นนาได้อเมริกหนึ่งจันก็โดยเชียร์สกุมอันตรจิตพร้อมลุกได้หมกจุยขมายเป็นประกาศพิธาเป็นประกาศนี้คือสมดาวถึงเลยอเมริกหรือกจันแบบจุยขมายเอาแต่ตัวบานสันติเพียบเอาริดพอดปีกาเลียนเปียนปีสำนักเจ้าเสียมแต่ตัวบานจุกใจนึ่งบัญชบก็โดยจีบัญจับเนื้อให้จตาเลียนเปียนปีสำนักเสียมหมกเลือดแดนอัฐบไทยเพียบระบบกัมพูชีบ่าปรุษซาตายก่อนลองหมกนู้อเมริกบานโจรวมในขนมกาเจาะกิจโปร่งเปลี่ยงแบบสันติเพียบก็ด้วยก็บัดชุบบันระเบียงกัมพูชีหนึ่งเสียมได้ก็ปัตตากิจโปร่งเปลี่ยงหรือก็บัดชุบบันนี่คือวิมันมีประสิทธิภาพขนมกาเป็นจับในจินโลปร่งได้ระเบียงกัมพูชีเสียมนุตีผมนะให้มหาจุนขมายมูจุ่มลุ้นจัดตุกทานนี้คือจีจุ่มหินตีมูตายปนนอได้อเมริกบาลุกได้โจเด็กขนมจินโลระเบียงกัมพูชีเสียมบ่ายังโรงจำมือจุ่มหินตีปีตีใบตีผมนะบ่าให้ขยมส้มจุดดิบของได้ถ้าขยมมีนจุ่มลายจูนมาจุ่มปูสมดุลนี้โดยเฉพาะดำใบของอ้อยขัดไปยุ่ส้มพุกมาบงโอนติดตามดานสันดับหนึ่งเจสนากาเบาะสไลด์บอกชิมบัตโดยต่อบาทสมกลุ่มเชื้อบงโอนปริยมิตเกิดมาดาปัจจุบันนี้วิมีนระยะเปจิตมวยชนำเตอหายได้เสียมบานอนุวัตปฏิบัติการยูทีเฉลียนปีนหมกเลือแดนอัฐบไทยเพียบกัมพูชีสถานเพียบในจินโลกปรมแดนนี้วิมีนกาแปรปรวนปีบาสมานโดยซาแต่พิกิซิมแต่ลุยวิชมะโดยประดับอาวุธหมกลือมูลฐานตัวก็โดยจิตตึกใดในประเทศกัมพูชียืงมาดองไฮมาดองเตียดและแต่พอในสังเกตวิบ้านบ่มพลายหนึ่งโนอเมริกาโคตรขาดดอลพอประโยชน์ขมายจิตจารขนมนุกกล่าวไปทั่วอ้อยบัดบองชีวิตนึ่งระบุโดยวิระกองตัวก็โดยจิตจุนซีเบอร์สโลตรังกัมพูชีจนลุกประดับอาวุธเงินลือตึกในกัมพูชีนี้วิบ้านบังคับอ้อยโปรดขมายรบเมินกรุษาคลายจีจนพิขลุ่นรู้เนื้อดอยขมิ้นตีจุ่มโรคฉบับหล่อเหมือนแต่ปนน้ออาวุธทนทุงนระบบเจ้าเสียมวิบาลบ่มพลายปรางประสาทขมายก็โดยจีเฮธารจนาสัมปนเซ็งขนมนู้รวมบรรโจจังกาปราประยุนฮอดับประมุยตุ่มและกรอบใบกลมติสเปียนไม่ตึกในคางสกวิเวงไข่ปูสัตติพองผมปนนะบ้าขึ้นมาดอตรมนี้กิจโปร่งเปลี่ยงหรือก็บัดชุบมันหรือเวียงกัมพูชีเสียมเติบานเทือลางปีดองเตอร์ไฮดังนู้สดแต่เมียนกาโจรวมปีอาเซียนหนึ่งสหรัฐอเมริกาหรือยะโลกประเทศนี้ทำได้โดนัลด์ทรัมป์ปัญแต่กูอ่อยซอกสไนบองปอนวีมันอายสำหรับมาจตารบเสียมกลมออยประพฤติเบอร์ชลินเปียนหมกเลอกัมพูชีนุตีขนมกรณีนี้วิบาลบังฮานอ่อยคืนปีกมรัฐในอัติโปอาเซียนจีบเสวิบาลทั่วอ่อยสหรัฐอเมริกได้จีมหาอำนาจพอดเล็กระบบพิภพโลกขมาเก่งมือสเตอร์ตีดาวเต้าโปรตีเซียมได้เชียร์ปฏิเต้าเจียงต้นสาวเจียงมันเอาอย่างไรตามระยะการลมบ่มเปลี่ยนตะเลบัดชบบันได้เชียร์สัญญาในการประมาทเมื่อเงยดอกกัดคัดคำปรังไพรระบบอเมริกขนมกาบรรจับจนลุกระเวียงกัมพูชีเซียมคลังแมนเทนแต่มาดองบ่าของโปนะบ่าตัวใบเชียร์อย่างนาก็ดอยขยมมือดังตังปีนำโบงจะให้ทากิจโปร่งเปลี่ยนสันติภาพนี้ก็โดยเจ็บบัดชบบันนี้วิมีนและคณะพอยสรุยคลังแมนเทนมันอาจมีประสิทธิภาพรักษาเสถียรภาพหนึ่งสันติสุขขนมดำบอลดูลอยตามขยมดังการบรรจับวิบิตระเบียงประเทศนิมุยเอาบานโจกเจมันอาจเปิงตะลือสมาร์ดได้พิจารณาสมาร์ดได้สันติภาพการอมเปียวนิวดูลอยคือพิจารณาวิตรเปิงตะลือจุ่มเฮียนตีปีตีใบได้ขนมจุ่มเฮียนตีปีคือตัวนกรรมหนึ่งจงกรอยตีใบนุคือการปราบปรากำลังตอบสหรัฐอเมริกนั่งอาเซียนก็โดยจีบรรดาประเทศจิมิดเซ็งเตียดบานอนุวัตรุ่ยเตอร์ไฮในจุ่มหินตีมุยคือการทกาวตัวหนึ่งอ่อมเปียวนิวเอาเมียนกาสับซาบรรจับจินโลก็โดยจีการประยุทธ์คณีระเวียงกูเพียกีขมายเสียมขยมมือเคยทาจุ่มหินตีมุยคือกรอนแต่จีจุ่มหินบังกรุบกันปนอมันเมียนตุ่มงนดามใบดะบรรทุกอ่อยเสียมยืดโปร่งดอกทอยหนึ่งบรรชุบจีบรรตอนเนื้อสกรรมพิบเฉลียนเปลี่ยนโดยอัดเกยขมาหนึ่งอะมนุษย์ทอหมกเลือกัมพูชีนุตีผมมันปอนบ่าพิจารณาอะไรนี่ขนมเนียมจีประเทศรองครูกัมพูชีกำปงตึงรงจำสันติภาพโดยอันเตสาโดยกำปงพิจิเยี่ยมปรังแปลงอนุวัตยุทธศาสตร์นโยบายการตูดสวายโรคอันตรากรมเซ็งก็โดยจีจำนัดการพิเศษปีศาจกรมอันตรจิตกัมพูชีกำปงจำมือจุมโหระบบอเมริก
មហាអំណាចក្នុងតំបន់ដូចជាចិនជប៉ុននិងសហគមន៍អន្តរជាតិថានឹងមានប្រតិកម្មក៏ដូចជាចំណាត់ការយ៉ាងណាបន្តទៀតក្នុងជន្លុះព្រំដែនកម្ពុជាសៀមនេះតើអាមេរិកនិងអង្គការពាក់ព័ន្ធនានានឹងសម្រេចចិត្តបោះជំហានទៅរកដំណាក់កាលទី2នៅពេលណាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតមកត្រឹមពេលនេះសៀមវាបានដើរផុតបន្ទាត់ក្រហមរបស់កម្ពុជាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាមិនទាន់បំពេញហួសបន្ទាត់ក្រហមរបស់អន្តរជាតិនៅឡើយទេពុកបងប្អូនបាទនេះហើយជាមូលហេតុនៅពីក្រោយខ្នងការប្រងើយកន្តើយរបស់អន្តរជាតិនៅក្នុងដំណោះស្រាយនឹងការបញ្ចប់ជន្លុះព្រំដែនរវាងកម្ពុជាសៀមបាទចុះសំណួរសួរថាតើមហាអំណាចពិភពលោកទាំងអាមេរិកនិងចិននេះព្រមជួយកម្ពុជាដែលជាប្រទេសសន្សំសុខឲ្យទទួលបានសន្តិភាពនិងតម្លៃពេញលេញជាម្ចាស់ទឹកដីនៅតំបន់ក្បែរព្រំដែនដែលត្រូវសៀមវាប្រហាស្ទើររាល់ថ្ងៃនៅពេលណាបាទសំណួរសួរថានៅពេលណាបាទចម្លើយនោះគឺនៅពេលដែលជន្លុះនេះវាកាន់តែរីករាលដាលធំឡើងរហូតធ្វើឲ្យមានការកាត់ផ្ដាច់និងផ្អាកនៅច្រកក៏ដូចជាផ្លូវសម្រាប់ធ្វើការដឹកជញ្ជូនទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសក្នុងន័យនេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបានសេចក្តីថាប្រសិនបើតំបន់ដែលមានសក្តានុពលខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនានាត្រូវបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសញ្ញាប្រកាសអាសន្នជាទីតាំងដែលគ្មានសុវត្ថិភាពដែលកើតចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងគូបដិបត្តិទាំងសងខាងគឺសៀមនិងកម្ពុជាវានឹងនាំឲ្យមានការរាំងស្ទះនិងផ្អាករាល់ដំណើរការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មហើយជាលទ្ធផលចង់ឬមិនចង់វានឹងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកនិងចិនក្នុងករណីប្រទេសទាំងពីរនេះមានផលប្រយោជន៍រួមជាមួយកម្ពុជានិងសៀមពេលនោះមហាយៈទាំងពីរនេះលែងបានតែមាត់ទៀតហើយលែងប្រើវិធីសាស្ត្រលួងលោមទៀតហើយដោយប្រហែលជាអាចនឹងគំរាមសម្លុតសៀមតាមរយៈទណ្ឌកម្មនានាឬក៏អាចដល់ថ្នាក់បង្ខំចិត្តប្រើប្រាស់មធ្យោបាយចុងក្រោយគឺប្រើប្រាស់ដៃជើងទល់នឹងសៀមទៀតផងដើម្បីគៀបសង្កត់ដាក់បន្ទុកឲ្យសៀមព្រមបោះបង់មហិច្ឆតាឈ្លានពានខ្មែរបន្តទៀតក្នុងទិសដៅជំរុញឲ្យស្ថានភាពតំបន់ត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញបាទតើច្រកនិងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មណាខ្លះរបស់កម្ពុជាអាចបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិក្នុងករណីដែលវាคล้ายទៅជាសមរភូមិនិងคล้ายទៅជាទីតាំងទម្លាក់គ្រាប់របស់យន្តហោះ F-16 មុននឹងឆ្លើយសំណួរខាងលើនេះ Re-Rain on the Show ចង់បង្ហាញពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចខ្លះៗដែលអាមេរិកនិងចិនមានរួមគ្នាជាមួយកម្ពុជាក៏ដូចជាសៀមប៉ុន្តែដោយសារសង្គ្រាមនេះវាធ្វើឡើងនៅលើដែនអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំសូមនិយាយតែប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកនិងចិនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនបាទប្រសិនបើប្រៀបធៀបគ្នាយើងនឹងឃើញថាចិនមានផលប្រយោជន៍ធំជាងគេជាមួយកម្ពុជាក្នុងនោះកញ្ចប់ថវិកានៃការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរគិតក្នុងឆ្នាំ2025នេះមានរហូតទៅដល់ 17.6 លានដុល្លារអាមេរិកខណៈដែលកម្ពុជាជាមួយនឹងអាមេរិកវិញមានត្រឹមតែ 10.7 លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះបាទគឺខុសគ្នាច្រើនមែនទែនតួលេខនេះបាទជាមួយគ្នានេះនៅចុងឆ្នាំ2025នេះវិញស្ថិតិបានបង្ហាញថាចំនួនទឹកប្រាក់វិនិយោគរបស់ចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានប្រហែល 3.6 លានដុល្លារច្រើនជាងអាមេរិកដែលមានត្រឹមតែប្រមាណជា 1.4 លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះបាទដោយតួលេខនេះវាបង្ហាញឲ្យឃើញភាពខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែនគឺរហូតទៅដល់ជិត3ដងឯណោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទនិយាយឃើញថាចិនគឺមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេជាមួយនឹងកម្ពុជាបាទបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវិនិយោគនៅកម្ពុជាលើវិស័យផ្សេងៗជាច្រើនគួរសមដែរដូចជាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលកែច្នៃសេវាថែទាំសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុវិស័យលក់រាយបាទលក់ franchise និងរោងចក្រផលិតកម្មជាដើមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេឃើញមានក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកជាច្រើនកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត Ford រោងចក្រ AHS Products ដែលផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈកម្រាលនិងការ៉ូឈើក្រុមហ៊ុនថែរក្សាសម្ផស្ស Estee Lauder និងក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈ Coca-Cola ក្រៅពីនេះគឺមានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក្រៅប្រទេស FedEx Express ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានដូចជា Mastercard, Abbott និង JPEGO ជាដើមបងប្អូនបាទឥឡូវយើងទៅមើលចិនម្ដងថាតើប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី2លើโลกនេះបានធ្វើការវិនិយោគលើវិស័យអ្វីខ្លះនៅកម្ពុជាមែនទែនទៅប្រហែលជា2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះចិនគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយកម្ពុជាទាំងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច
វិនិយោគិនចិនដីគោកបានចេះកញ្ចប់ទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនិងដំណើរការរកស៊ីក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលរួមបញ្ចូលទាំងផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងកំពង់ផែជាដើមចិនបានវិនិយោគនៅទំហំទឹកប្រាក់ដ៏សម្បើមទៅលើវិស័យផលិតកម្មក្នុងនោះគេឃើញមានវត្តមានដ៏ច្រើនសន្ធឹកនៃរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងអេឡិចត្រូនិកនៅតាមបណ្ដាក្រុងរាជធានីនិងខេត្តដែលមានសក្តានុពលអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺតំបន់ដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីនិងខាងត្បូងនៃប្រទេសមានជាអាចដូចជាកណ្ដាលតាកែវកំពតកំពង់ស្ពឺនិងក្រុងព្រះសីហនុក្រៅពីវិស័យសំខាន់និងឈានមុខទាំងពីរខាងលើនេះចិនបានរួមចំណែកធំធេងណាស់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយបានបង្កើតការងារដ៏ច្រើនសន្ធឹកសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមរយៈការវិនិយោគទៅលើវិស័យផ្សេងទៀតរួមមានថាមពលវិរិយអគ្គិសនីរោងចក្រផលិតថាមពលកម្ដៅការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មអចលនទ្រព្យទេសចរណ៍ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុជាដើមបាទយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនគឺរកស៊ីច្រើនណាស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានិយាយទៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺចិនគឺឈានមុខគេហើយគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដៃគូអភិវឌ្ឍបាទរយៈពេលវែងជាមួយនឹងកម្ពុជាបាទឆ្លងកាត់ការរៀបរាប់ជូនខាងលើយើងមើលឃើញថាចិនមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរួមជាមួយកម្ពុជាធំជាងអាមេរិកកម្ពុជាគឺជាទីតាំងផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់របស់ចិនដោយទំនិញមួយភាគធំរបស់ប្រជាជនចិនដែលកំពុងចរាចរលើទីផ្សារពិភពលោកត្រូវបានដឹកជញ្ជូនចេញពីកម្ពុជាបាទក្នុងន័យនេះគឺទំនិញរបស់កម្ពុជាដែលនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកហ្នឹងគឺភាគច្រើនផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយម្ចាស់រោងចក្រម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគិនហ្នឹងគឺជាជនជាតិចិនបាទតោះឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅឆ្លើយសំណួរដែលបានចោទសួរថាតើច្រកនៃពាណិជ្ជកម្មណាខ្លះរបស់កម្ពុជាអាចបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិក្នុងករណីដែលវាคล้ายទៅជាសមរភូមិคล้ายជាទីតាំងទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់យន្តហោះ S-16 កម្ពុជាមានផ្លូវនិងច្រកពាណិជ្ជកម្មដែលតភ្ជាប់ទៅកាន់ពិភពលោកជាច្រើនប៉ុន្តែច្រកនិងផ្លូវដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនចេញចូលគឺកំពង់ផែទឹកជ្រៅខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពតរាល់សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុកគឺត្រូវធ្វើឡើងទៅតាមបណ្ដាញផ្លូវគោកផ្លូវដែករីឯការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅក្រៅប្រទេសវិញគឺប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកដោយឡែកវាមានតិចតួចបំផុតចំពោះផ្លូវអាកាសភាគច្រើនគឺការផ្ដល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដែលបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ផ្លូវអាកាសបាទហើយអ្វីបានជាអតិថិជនជ្រើសរើសការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកគឺដោយសារតែនាវាធំវាមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពអាចផ្ទុកទំនិញបានច្រើនរាប់តោននិងមានតម្លៃទាបជាងឆ្ងាយពីមធ្យោបាយផ្លូវអាកាសកំពង់ផែស្វយ័តខេត្តព្រះសីហនុគឺជាច្រកសមុទ្រអន្តរជាតិសម្រាប់សកម្មភាពដោះដូរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដ៏មមាញឹកនិងសំខាន់បំផុតមួយរបស់កម្ពុជាហើយវាគឺជាសរសៃឈាមនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលបានតភ្ជាប់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2024កំពង់ផែស្វយ័តដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាមួយនេះទទួលកុងតឺន័ររហូតដល់1,32,191 TEU បាទ TEU នេះគឺជាขนาดទង្វើទំហំកុងតឺន័របាទដែលចូលចតនៅក្នុងកំពង់ផែរបស់យើងបាទពីច្រើនមិនប្រើនៅក្នុងកម្ពុជាទេឲ្យកំពង់ផែគឺគេប្រើຂະຫນាតនេះឲ្យបងប្អូនណាបាទវាតាក់ទងទៅនឹងប្រវែងកុងតឺន័របាទឧទាហរណ៍ដូចជាកុងតឺន័រយើងប្រវែង40 ហ្វូតវាស្មើនឹង2 TEUS បាទ TEU បាទ TEU ច្រឡំ EUS បាទខະຫນាតនេះគឺ TEU បាទអញ្ចឹងមានន័យថាគេកំណត់យក20 ហ្វូតនៃប្រវែងរបស់កុងតឺន័រហ្នឹងគឺវាស្មើនឹង1 TEU ហើយបើសិនជាប្រវែងកុងតឺន័រវាឡើងដល់40 ហ្វូតអញ្ចឹងវាស្មើនឹង2 TEU បាទនេះជាຂະຫນាតរង្វាស់មាត្របាទរបស់កុងតឺន័រដែលគេប្រើនៅក្នុងកំពង់ផែបាទខ្ញុំអត់សូវយល់ដែរតែអីទេមិនសំខាន់ទេឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតហើយបើគិតជាទំនិញដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនចេញចូលតាមរយៈកំពង់ផែនេះវិញវាមានរហូតដល់9,608,171 តោនណោះបងប្អូនណាគឺច្រើនមែនទែនបាទទន្ទឹមនឹងនេះកំពង់ផែអន្តរជាតិខេត្តកំពតបាទក៏ជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយទៀតដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីបម្រើឲ្យការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយក៏ជាបណ្ដុំនៃទីផ្សារដោះដូរពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទពុកម៉ែបងប្អូនផ្លូវជាតិលេខ4ផ្លូវលបឿនលឿនឬអង់គ្លេសហៅថា Expressway គឺជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវស្ថាបនាឡើងដើម្បីតភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញដែលជាបេះដូងនៃកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រុងនិងបណ្ដាខេត្តនានាទៅកាន់កំពង់ផែអន្តរជាតិបាទទាំងកំពតហើយនិងក្រុងព្រះសីហនុតាមរយៈផែនទីភូមិសាស្ត្រ
ផ្លូវនិងច្រកពាណិជ្ជកម្មទាំងពីរនេះសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងគៀកទៅនឹងប្រទេសសៀមដែលអាចចាត់ទុកថាជាតំបន់ងាយនឹងរងគ្រោះក៏ដូចជាការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខសុវត្ថិភាពករណីបើសិនបើចៅសៀមវាធ្វើការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំមែននោះបាទតាមការរៀបរាប់ខាងលើប្រសិនបើទីតាំងទាំងអស់នោះคล้ายទៅជាភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមឈានដល់ថ្នាក់ប្រកាសអាសន្នការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ផែត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ហើយកំពង់ផែអន្តរជាតិត្រូវផ្អាកដំណើរការក្នុងរយៈពេលយូរណាមួយនោះមានន័យថាសកម្មភាពនៃការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរួមជាមួយការផ្គត់ផ្គង់នឹងត្រូវរាំងស្ទះក៏ដូចជាយឺតយ៉ាវកាលណាដែលមានការជាប់គាំងមិនអាចចរាចរទំនិញចេញទៅក្រៅប្រទេសបានវិនិយោគិនសហគ្រិនជាតិនិងអន្តរជាតិប្រកាសជារងផលប៉ះពាល់ជាមិនខានក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះប្រសិនបើប្រតិបត្តិការត្រូវបានផ្អាកកាន់តែយូរផលប៉ះពាល់កាន់តែរីកធំឡើងលើពីនេះទៅទៀតករណីដែលផ្លូវអាកាសត្រូវបានផ្អាកដំណើរការផងដែរនោះវានឹងបង្កជាបញ្ហាជាពិសេសប្រកាសជាប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យទេសចរជាក់ជាមិនខានបាទតាមពិតទៅការដែលផ្អាកដំណើរការនៅផ្លូវនិងកំពង់ផែដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខាងលើនេះវាមិនមានន័យថាការដឹកជញ្ជូនពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកត្រូវជាប់គាំងទាំងស្រុងនោះទេបងប្អូនបាទយើងអាចបង្វែរច្រកនិងផ្លូវចរាចរណ៍ទំនិញតាមវិធីនិងមធ្យោបាយមួយចំនួនផ្សេងទៀតបាទដូចជាការដឹកជញ្ជូនតាមរយៈកំពង់ផែអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងព្រៃនគរវៀតណាមហៅថាហូជីមិញហ្នឹងបាទក្នុងនោះរួមមានដូចជាកំពង់ផែអន្តរជាតិបាទ IMAP បាទនិង Catlight ជាដើមបងប្អូនណាបាទបញ្ហាដែលជាកង្វល់វាស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺដើម្បីអាចធ្វើបែបនេះទៅបានវាត្រូវប្រឈមនឹងភាពស្មុគស្មាញមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ជាពិសេសគឺតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនតែម្ដងវាអាចនឹងខ្ពស់ខ្លាំងជាងមុនក្នុងន័យនេះក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសពាណិជ្ជករអាចនឹងបាត់បង់ភាគរយនៃប្រាក់ចំណេញដោយសារតែត្រូវចំណាយបន្ថែមទៅលើសេវាដឹកជញ្ជូនបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តតាមរយៈលក្ខខណ្ឌខាងលើអាមេរិកនិងចិនសុទ្ធតែប្រឈមមុខនឹងការខាតបង់ដូចគ្នាជាពិសេសមហាយៈចិនតែម្ដងដែលមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំសម្បើមជាមួយកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការខាតបង់ទឹកប្រាក់ចំណេញរាប់រយលានដុល្លារបាទសំអាងទៅលើគុណវិបត្តិនិងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទាំងនេះ Re-Rain on the Show មិនជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំជាងគេលើលោកនេះព្រមអោបដៃបណ្ដោយឲ្យសេណារីយ៉ូនេះកើតឡើងបានទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយដោយឈរលើស្មារតីប្រយោជន៍និយមខ្ញុំនៅតែមានសុតិធិនិយមលើអាមេរិកនិងចិនថានៅតែជាតួអង្គឯកមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់អាចបញ្ចប់សង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់សៀមមកលើកម្ពុជាឆាប់នេះបានហើយពេលនោះហើយគឺជាពេលវេលាមួយដែលព្រះអាទិត្យនៃសន្តិភាពនឹងរះឡើងសារជាថ្មីគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ទិសទីគ្រប់ច្រកល្ហកនៃប្រទេសកម្ពុជាស្របទៅនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់រូបបាទអរគុណណាស់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏សូមខន្តីអភ័យអត់ទោសផងដែរបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយបើសិនជាបងប្អូនមានខមមិនឬក៏មានមតិយោបល់អីចង់កែសម្រួលឬក៏ចង់បំពេញបន្ថែមអីអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំរីករាយក្នុងការជជែកវែកញែករកខុសត្រូវនិងរកហេតុផលជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយបើសិនជាប្រិយមិត្តយល់ថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប្រយោជន៍បងប្អូនអាចបង្ហាញការគាំទ្រមកដល់ខាងខ្ញុំបាទតាមរយៈការចុច Subscribe បន្ទាប់មកចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចែករំលែកចំណេះដឹងបាទខាងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងនយោបាយជាច្រើនបន្ថែមទៀតជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ណាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពជម្រាបលា